Welcome you all to the course on gender studies. This is the 13th episode in the series. Let me tell you the three objectives that I have framed for this episode on Jean Anouilh Antigone. The first objective is to understand the significance of the title. The second objective is to comprehend the difference between Sophocles and Anouilh's version. The third and final objective is to make the students contemplate over the question of gender ideology as it is presented in the play. Now, Antigone. It should be pronounced as Antigone. Antigone it spells, but the pronunciation is Antugni, Antigone, by Jean Anouilh. Anouilh is a French writer. Jean Anouilh, Anouilh. Now, Jean Anouilh is pronounced as Jean Anouilh, is a French dramatist. His period is from 1910 to 1987. He was born in 1910, and he spent World War II in that city under the Nazi occupation. Play. So as far as his literary taste is concerned, he neither followed naturalism nor realism, but he framed his own theatricalism. It was the return of poetry and imagination to the stage. So full of poetry and imagination was expected to fill the stage instead of going with either naturalism or realism that was prevalent during the 19th century and the beginning of the 20th century. He developed his own view of life, focusing the contradiction within human reality. So he traced the contradiction within human reality, which helped him to frame his own view. So the ambiguous relationship between good and evil was traced in his play. So he is not focusing merely on the particular character good or evil, but instead he traced the relationship between the two tenets, good and evil. And his worldview can be summed up as he traced how far the individual must compromise with truth to obtain happiness. So how truth is sacrificed or compromised to obtain happiness. In other words, to say, how human beings obtain happiness at the expense of truth. So some of the characters accept the inevitable phenomena of life, but questions the ideology, the framed ideology of the society. So Anouilh's Antigone. There is a difference between Sophocles' Antigone and Anouilh's Antigone. In Sophocles' Antigone, there was no particular prologue, and there was not a habit of writing a prologue, but instead the chorus used to begin the play. Here in the play, the modernist Antigone, so the prologue is used as a self-commentary, that it sums up almost what happens before the commencement of the play, and the action is compressed as foregone conclusion. So almost everything is said in the prologue, that what will happen to the characters and what will be the fate of the protagonist as well. Therefore, the tragedy is well-informed tragedy, that the protagonist is going to die. It is almost open secret, but what will happen in the course of time? What are the conversation or discourse that is held between the 2 points of time? So no formal division of scenes and act except one scene to picture the whole plot. So in Sophocles' tragedy, you might come across many scenes and acts, but here you have only one scene.
No formal divisions of scene and act except to one scene to picture the whole plot. So the whole plot revolves in the one scene. And thus it is in every sense of the word a modernist creation. So Antigone is to be seen as a forward-looking feminist. So Antigone is to be seen as a forward-looking feminist. How she has become a forward-looking feminist? Let us look at the play and we'll come to a conclusion. But before that, I just want to penetrate on the word Antigone. I just want to split the word into Antigone so that you can better understand the concept behind it. She is not the woman as the stereotypical women were, or the conventional women once were, and she is against the conventional woman, therefore anti. And convention stands for the ideas that are gone, or ideas that have been in the past, or ideas that are considered to be stereotypical, followed through traditions. So gone, the ideas which have already gone. Therefore I just split the word into Antigone. So the girl or woman in the play is against the convention, or against the stereotypes, or against the past woman, or past ideology of woman. How women could have been, how women might have been, how women should have been. So she is against all those ideologies. So with this idea in your mind, if you look at the play, you can come to understand that she is unconventional woman, a new woman. Now let us get into the play, Antigone, as it is rightly pronounced. So plot overview. I just read the plot and explain in Tamil side by side so that you can better understand it. So bilingual is an effective medium to understand the non-native or alien literature in our own tongue. Now, the chorus introduces the players. So it begins with the chorus. Antigone is the girl who will rise up alone and die young. So the chorus informs us that Antigone will rise up and alone and die young. So she will be showing her individuality and finally she will die. So Haemon, Haemon, Antigone and Haemon. So Haemon, Antigone's dashing fiance. So he is very much in love with, he is madly in love with Antigone. Antigone and chats with Esmene, her beautiful sister. So Antigone has a sister called Esmene and Haemon, but Haemon loves only Antigone. Though Esmene is a beautiful girl, Haemon falls in love with Antigone. Though one would have expected Haemon to go for Esmene, he inexplicitly proposed to Antigone on the night of a ball. So everybody was expecting that he would propose to Esmene, as she was so beautiful and having a complete pink attire which attracted everyone in the ball. But instead he proposed to Antigone. Now, Creon is the king of Thebes, bound to the duties of rule. So Creon, another character, is introduced to us. Creon is the king of Thebes, bound to the duties of rule. So Creon is a typical king. When I say typical, a representative king. He is fulfilling all the duties of a king. That is, providing orders, attending meeting, and whatever the people expect, he will give. Therefore, he is very duty conscious and doing something mechanically and
abiding all the rules that are supposed to be obeyed. So next to the sisters sits the nurse and Queen Eurydice. And other two characters are also introduced. One is nurse who is taking care of Ismene and Antigone, and Queen Eurydice, Eurydice, Eurydice. Queen Eurydice is the queen, that is wife of Creon. Eurydice will knit until the time comes for her to go to her room and die. Finally, three gods play cards, indifferent to the tragedy before them. And it also introduces that Eurydice will knit until the time comes for her to go to her room and die. So she will surely die. So I just want to explain in Tamil. Antigone is the girl. ரொம்ப அழகான ஒரு ஆண்டகனி வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கேர்ள் கிடையாது. இஸ்மீன் வந்து அவளுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு கேர்ள். ஹேமன் வந்து இஸ்மீனை தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்தோம். பட் ஆண்டகனிக்கு போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறான். ஆண்டகனி இதை வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்கல. பட் ஷி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் அண்ட் அக்செப்டட் த லவ், அக்செப்டட் த ப்ரப்போசல். கிரியோன் வந்து கிங் ஆஃப் தீப்ஸாக இருக்கார். தீப்ஸோடைய கிங்காக மாறுறாரு. அவருடைய குயின் வந்து குயின் எருடைஸ். அங்கே ஒரு நர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து ஆண்டகோனியும் எஸ்மீனியும் பார்த்து வளர்க்குறது. யூரிடைஸ் இறந்துருவாங்க. எப்படி இறப்பாங்க, எதனால் இறப்பாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோரியில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ த கோரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ரெக்கலெக்ட் பண்ணுது. ஆன்டிகனுடைய ட்ராஜடியை பற்றி சொல்லுது. Oedipus, Antigone and Ismene's father had two sons, Eteocles and Polynices. Sophocles வந்து Oedipusன்னு ஒன்று எழுதியிருப்பார். அதோடைய சீக்வல், கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த ஆண்டகனி. ஸோ Oedipusடைய பொண்ணு தான் இந்த ஆண்டகனி அண்டு இஸ்மீன். அதே மாதிரி Oedipusக்கு 2 சன்ஸ் இருந்தாங்க, Eteocles and Polynices. Eteocles and Polynices. Polynices. So Eteocles and Polynices என்ற 2 சன் இருந்தாங்க. எடிப்பஸ் இறந்து போனதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் 1 இயர் மாற்றி அந்த ரூல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது. 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எட்டியோக்ளஸ் தான் ஹெல்டர். அதில் பாலினிசிஸ் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா 1 வருஷம் முடிஞ்சது, எட்டியோக்ளஸ் வந்து அந்த பதவியை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. உடனே பாலினிசிஸ் என்ன பண்ணார்னா 6 ஃபாரின் பிரின்சஸோடு சேர்ந்து தீப்ஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக போர் தொடுக்க ஆரம்பித்தார். இவங்க எல்லாருமே டிஃபீட் பண்ணப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி பிரதர்ஸும், இந்த பாலினிசிஸ் அண்டு எட்டியோக்ளஸ் 2 பேருமே ஒருத்தர் சண்டேல குத்திட்டு இறந்துட்டாங்க. therefore அந்த கேப் வருது. the gap is found, that is either Polynices or Eteocles were they were not in the position to take the rule. Therefore obviously it goes in the hands of Creon. So uncle Creonக்கு போகுது இது. The brothers killed each other in a duel, making Creon king. Creon ordered Eteocles buried in honor and left Polynices to rot on the pain of death. ஸோ Creon ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு. இங்கே தான் இந்த பிளேயோடைய டென்ஷன் இருக்குது. ஸோ த டென்ஷன் ஆஃப் த ட்ராமா லைஸ் இன் இட்ஸ் burial of the brother. ஸோ Creon ஆர்டர் என்ன போடுறாருன்னா, எட்டியோக்ளஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹானர், பரீட் இன் ஹானர், ஒரு ஹானரபிள் பரியல் கொடுக்கணும், ஒரு ரிலீஜியஸ் ரிச்சுவலோட அவனை வந்து பரி பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் பாலினிசிஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அப்படியே ராட் ஆன் த பெயின் ஆஃப் டெத், அவனை அப்படியே அழுகி போட்டோம் அந்த டெட் பாடின்னு சொல்லிட்டு கழுகுகளுக்கு இறையாக போட்டுறாரு. ஸோ இப்போ தான் இந்த பிரச்சனை வருது. ஏன்னா பாலினிசிஸ் வந்து வாஸ் அகெயின்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட், அவர் வாஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்டேட் இல்லையா. அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை துரோகம், ஒரு டச்சரி மாதிரி பார்த்தாரு, ட்ரீசன் அவன் பண்ணது. மற்ற பிரின்சஸோடு சேர்ந்து
தன்னுடைய தீப்ஸ் அப்படிங்கிற தன்னுடைய பிளேஸையே அவன் வந்து எகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணதுனால அவனை யாரும் சீண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய டெட் பாடி அங்கேயே போட்டுறாரு. இவனுக்கு மட்டும் ஒரு ப்ராப்பர் பரியல் கிடைக்கிது. இதுதான் பிளேயோடைய செட்டிங். தட் இஸ் இந்த செட்டிங்கில் தான் பிளே வந்து ஃபுல்லாக ரிவால்வ் ஆக போகுது. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்டெக்ஸ்ட். லெட் மீ சம் இட் அப். ஸோ ஹெய்மன் சொன்னேன். ஹெய்மன் வந்து யாரை லவ் பண்ணுறான்னா ஆண்டகனியை லவ் பண்ணுறான். இஸ்மீன் அழகாக இருந்தாலும் ஆண்டகனியை லவ் பண்ணுறான். அப்புறம் கிரியோன்கிற கேரக்டர் பார்க்குறோம். அவர் தான் இப்போ கிங் ஆஃப் தீப்ஸாக இருக்கார். அவர் எப்படி கிங் ஆனாருங்கிற கதையை தான் இப்போ நான் கூட சொன்னேன். தென் நர்ஸ் அண்ட் குயின் ஹெருடைஸ். ஹெருடைஸ் அப்படிங்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, யூரிடைஸ்ங்கிறது வந்து கிரியோனுடைய ஒய்ஃபு. ஒரு நர்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் தென் காட்ஸ் ப்ளே கார்ட்ஸ். 3 காட்ஸ் கார்ட் ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு அந்த ட்ராஜடிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி ப்ளே பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கோர சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஆண்டகனியோட ட்ராஜடி அதை லீட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்துடைய பேஸ். அந்த பேஸுங்கிறது இந்த பரியல், த ப்ராப்பர் ரைட்ஸ் ஆஃப் பரியல் டு பி கிவன் டு பாலினிசிஸ் அப்படிங்கிறது அதோட டென்ஷன். ஸோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது அந்த கொஸ்டின். அதுக்காக யார் ஃபைட் பண்ணுறா அப்படிங்கிறதுனா ஆப்வியஸ்லி ஆண்டகனி த ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஃபைட்ஸ் ஃபார் இட். ஸோ எடிப்பஸ் ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ எடிப்பஸ் வந்து கிங் ஆஃப் தீப்ஸாக இருந்தார். அவருக்கு ஆண்டகனி, இஸ்மீன், அப்புறம் 2 சன்ஸ் எட்டியோக்ளிஸ் அண்ட் பாலினிசஸ் இருந்தாங்க. எடிப்பஸ் இருந்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தர் 1 இயர் யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எட்டியோக்ளஸ் வந்து த எல்டர் தான் அதை எடுத்துக்கிட்டாரு. 1 வருஷம் அவர் அதை என்ஜாய் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பவருடைய மோகத்தினால பாலினிசிஸ்க்கு அடுத்தது 1 இயர் தர முடியாதுன்னு சொன்னார். அதனால் பாலினிசிஸ் வந்து ஜாயின்ட் அண்ட் அலையன்ஸ் வித் ஃபாரின் பிரின்சஸ் அண்டு ஃபாட் அகெயின்ஸ்ட் தீப்ஸ். இதில் எல்லாருமே தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க 2 பேருக்கு ஒரு டியூவல் நடக்குது. அதில் 2 பிரதர்ஸும் ஒருத்தர் குத்திட்டு இறந்துடுறாங்க. ஸோ கிரியோன் அப்படிங்கிறவர் தான் அங்கிள் தான், அதாவது எடிப்பஸுடைய பிரதர் அங்கிள் தான் வந்து இந்த பதவியை ஏற்றுக்கிறாரு. பதவி ஏற்றோன்னே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எட்டியோக்ளஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பர் பரியல் கொடுக்கலாம், ஆனால் பாலினிசிஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது, அவனை ராட் இன் பெயின்னு சொல்கிறாரு. இதோட பிளேயோட செட்டிங். இந்த செட்டிங்கில் தான் இந்த பிளே ஆரம்பிக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரோலாக்னு எடுத்துக்கலாம். So it is dawn and the house is still asleep. Antigone sneaks in and the nurse appears and asks where she has been. ஸோ ஒரு டான் டைம், அதாவது பகலும் இல்லை இரவும் இல்லை, நடுத்தரமான ஒரு டைம். அப்போ ஆன்டிகான் வந்து தந்திரமாக உள்ளே வராங்க. ஆண்டகனி உள்ள தந்திரமாக வராங்க. It is dawn and the house is still asleep. Antagony sneaks in and the nurse appears and asks where she has been. Suddenly Ismene enters, also asking where Antagony has been. Antagony sends the nurse away for coffee. Ismene declares that they cannot bury Polynices and that she must understand Creon's intention. Antagony refuses and bids Ismene to go back to bed. Suddenly Haemon enters and Antagony asks Haemon to hold her with all his strength. She tells him that she will never be able to marry him, and stupefied Haemon departs. Ismene returns and terrified that Antagony will attempt to bury Polynices despite the daylight. Antagony reveals that she has already done so. ஸோ என்ன நடக்குதுங்கிறத தமிழில் திருப்பி சொல்கிறேன். ஒரு டே டைம், விடிஞ்சு விடியாத ஒரு பொழுது, ஆண்டகனி வந்து தந்திரமாக வெளில போயிட்டு உள்ளே வராங்க. உள்ளே வரப்போ நர்ஸும் எஸ்மீனும் அவங்கள பார்க்குறாங்க. எஸ்மீன் வந்து அவளை கேட்குறா, என்ன இப்படி இதுக்காக போயிட்டு இருந்தேன், எங்கே போயிட்டு இருந்தேன்னு கேட்குறாங்க. ஆண்டகனி சும்மா காற்று வாங்க போனேன், சும்மா தான் போனேன்னு சொல்லிட்டு சமாளிக்கிறாங்க. நர்ஸை அனுப்பிச்சு போய் காஃபி எடுத்துகிட்டு சொல்லிட்டு இஸ்மீன்கிட்ட பேசுகிறாங்க. இஸ்மீன் அவனுடைய சிஸ்டர். பாலினிசிஸை பரி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க இஸ்மீன். எப்படி தான் பரி பண்ண முடியாது, அதனால் நீ கிரியனோட இன்டென்ஷனை புரிஞ்சிக்கோ, அதுக்காக நீ ஃபைட் பண்ணாத, சண்டை போடாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆண்டகனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஷி ரெஃப்யூசஸ் அண்ட் பிட்ஸ் இஸ்மீன். நீ சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேட்க முடியாது, நீ போயிட்டு பெட்டில் படுத்துக்கோ, தூங்கு, உன் அழகாக பார்த்துக்கோ, நீ சேஃபாக பியூட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீ சந்தோஷமாக வாழு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சடன்லி ஹைமன் என்டர்ஸ். அவருடைய லவ்வர் வராங்க. லவ்வர் வந்தோடனே லவ்வர்கிட்ட ரொம்ப பேஷனேட்டாக பேசுகிறாங்க. ஸோ
hold her with all his strength அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. தென் அவகிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, நான் மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க. ஏன் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கெலாம் காரணம் கேட்காம நீ திருப்பி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு இதை சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டூபிட் ஃபூல் பண்ணப்பட்டதாக ஹேமன் ஃபீல் பண்ணி அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிடுறாரு. ஏன்னா அவர் சொன்ன வார்த்தையை மீறக்கூடாதுன்றதுக்காக கிளம்பிடுறாரு. இஸ்மித் திருப்பி வந்து கேட்குறாங்க அவள்கிட்ட, நீ ஏதாவது பரி பண்ண ட்ரை பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தயவுசெய்து காலையில் போய் ட்ரை பண்ணிடாத அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஆன்டிகனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி பரியல் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது யாரை பரியல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாலினிசிஸை. So later the day, the nervous first god enters and informs Creon that someone covered Polynices' body with a little dirt last night. He orders that gods to uncover the body and keep the matter secret. The chorus appears and announces that the tragedy is on. It springs his wound, and it will uncoil it by itself. Unlike melodrama, tragedy is clean, restful and flawless. In tragedy, everything is inevitable, hopeless and known. All are bound to their parts. Now, காட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க கிரியோன்ட்ட தட் பாலினிசிஸ் பாடியை யாரோ பரி பண்ணிட்டாங்க லாஸ்ட் நைட் அப்படிங்கிறத பற்றி. உடனே காட்ஸை சொல்லி உடனே அதை அன்கவர் பண்ணுங்கள், இந்த மேட்ரை சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கோங்க, யார்ட்டையும் சொல்ல வேண்டாம், பப்ளிக்கு தெரிஞ்சால் கவர்மெண்ட்டை வந்து அகெயின்ஸ்டாக போகிறாங்க, ஸ்டேட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த கிரியோன் அப்படிங்கிறவர் அந்த காடத்தை சொல்கிறாரு. கோரஸ் அப்பியஸ் ஆகுது. கோரஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, ட்ராஜடி இங்கே தான் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லுது. இங்கே தான் இதோடைய காயம் ஆரம்பிக்குது, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இதோடைய விளைவு நமக்கு தெரியும்னு சொல்லுது. ஸோ மெலோ ட்ராமா மாதிரி இல்லாமல் ட்ராஜடிங்கிறது தெளிவாகவே இதில் புரியுது அப்படிங்கிறது புரியுது. இல்லை யார் மேலேயும் ஃப்ளா இல்லைங்கிறதும் தெரியுது. ஸோ அந்த கேரக்டரில் ஒரு ஃப்ளா இருக்கணும். ஸோ ஃப்ளாலெஸ் கேரக்டரில் ட்ராஜடி க்ரியேட் பண்ண முடியாது, பட் இதில் ஒரு ஃப்ளா இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு கேரக்டரில். ஸோ இதில் ஃப்ளாலெஸ்ன்ற சொல்கிறாங்க. ஸோ ட்ராஜடியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் இன்னெவிட்டபிள், ஹோப்லெஸ் அண்ட் நோன், எல்லாமே தெரிஞ்சதாக இருக்குது. ஏன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. இன்னெவிட்டபிள்னால் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. Now the gods enters with the struggling Antigone. The first proposes that they throw a party. Creon appears, and the first explained that Antigone was found digging Polynices' grave by hand in broad daylight. Creon sends the gods out. Once he is certain no one saw Antigone arrested, he orders her to bed, telling her to say that she has been ill. Antigone replies that she will only go out again tonight. Creon asks if she thinks that being Oedipus' daughter puts her above the law. Like Oedipus, her death must seem the natural climax to her life. Creon, on the other hand, devotes himself only to the order of the kingdom. Antigone's marriage is worth more to Thebes than her death. So, ஆண்டகனிக்கும் கிரியோனுக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்க போகுது. காட்ஸ் வந்து ஆண்டகனி பிடிச்சிட்டு வராங்க. ஆண்டகனி தான் ப்ராட் டே லைட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டெட் பாடியை மூட ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாலினிசிஸ் பாடியை மூட ட்ரை பண்ணதுக்காக ஆண்டகனி அரெஸ்ட் பண்ணி கிங் முன்னாடி கொண்டு வராங்க. அப்போ கிங் வந்து அந்த காட்ஸை போக சொல்லிட்டு பர்சனலாக ஆண்டகனிட்ட பேசுகிறாங்க. ஒரு கன்வின்சிங் டாக், எப்படியாவது அவங்கள சப்மிட் பண்ண வைக்கணும், அதாவது அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நீ பெட்டில் போய் படு, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. பட் ஆண்டகனி என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இன்றைக்கி நைட்டும் போவேன், சரியாக மூடலை, நான் எல்லாத்தையும் மூடி தான் வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அடமெண்ட்டாக கிரியோனை ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. ஸோ லாக்கு எகென்ஸ்டாக எதுவும் பண்ண முடியாது, நீ லாக் எகென்ஸ்டாக போகாத, உங்கள் அப்பாவும் லாக் எகென்ஸ்டாக போய் தான் இந்த மாதிரி போனார். ஸோ அவருக்கும் டெத்து தான் கிடச்சிது நேச்சுரல் கிளைமேக்ஸாக. ஸோ உனக்கும் அதுதான் கிடைக்கும், அதனால் நீ அந்த மாதிரி பண்ணாத, நான் உன்னை ப்ரிசர்வ் பண்ண பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவரை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாரு. அனதர் பாயிண்ட் அவர் வைக்கக்கூடிய விஷயம், நீ மேரேஜ் ஆகிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம், ஏன்னா கிரியோனுடைய சன் தான் ஹெய்மன். தேர்ஃபோர் அவர் ஹெய்மன், இஃப் ஹெய்மன் மேரிஸ் ஆன்டிகான், தே வில் ஹாவ் அ happy life, and Antigone is at the budding age. So
இந்த ஏஜில் நீ வந்து மேரேஜ் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கணும், அதை விட்டுட்டு ஏன் இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிற? ஸோ தீப்ஸோட எதிர்காலமே உங்ககிட்ட தான் இருக்குது, அதை விட்டுட்டு நீங்கள் டெத்தை பற்றி யோசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்குறாரு. நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள், நான் என் வேலையை பார்க்குறேன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அக்கார்டிங் டு ஆண்டகனி, ஹர் பிரதர்ஸ் பரியல் இஸ் அ noble duty or a thing she is expected to do. And according to Creon, what he is expected to do is to give punishment for whoever breaks or breach the law. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லாக்கு எகென்ஸ்டாக போகிறது வந்து ஆண்டகனி. ஸோ ஃபோர் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிங்கோடைய டியூட்டி. கிங் தவறிட்டான்னா பப்ளிக் அவங்கள ஏற்றுக்க மாட்டார். ஸோ இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் நெசசிட்டி அவரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அவர் வந்து ஒரு சூழ்நிலை கைதி. ஏன்னா அவர் அந்த லாலேருந்து அவரால் வெளில வர முடியாது. யார் அந்த தப்பை பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு அவங்க பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிச்சாகணுங்கிறது அவருடைய லா. அந்த லாலேருந்து அவர் பயஸ்டாக ஃபீல் பண்ண முடியாது. என்ன தான் பர்சனலாக இருந்தாலும், அது ஒரு தன்னுடைய நீஸாக இருந்தாலும் சரி, ஜஸ்ட் லைக் ஆண்டகனி ஹிஸ் நீஸ். ஸோ நீஸாக இருந்தாலும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இது எப்படியாவது தெரியாமல் வச்சுக்கணும்னு பார்க்கணுன்னு ட்ரை பண்ணுறாரு. ஆனால் ஆண்டகனி இஸ் நாட் ரெடி டு சப்போர்ட் த காஸ் ஆஃப் Creon. So Antagony insists that he cannot save her. Enraged, Creon seizes her arm and twists her to his side. Antagony remarks that Creon is squeezing her arm too tightly, but his grasp no longer hurts. ஸோ அவனோட கையை பிடிச்சி நசுக்கி எப்படியாவது ஒத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி கோவத்தில் சீஸ் பண்ணுறாரு கையை. ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த கையில் வலி தெரியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ ஒரு விஷயத்த ரொம்ப பெயின் கூட ரொம்ப நேரம் இருந்ததுன்னா அந்த பெயின் காணாமல் போயிடுங்கிற விஷயத்த இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. Then Creon releases her. He knows his reign makes him loathsome, but he has no choice. Antigone rejoins that she should have said no. She can say no to anything she think while. ஆண்டகனி வந்து அவள்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க. என்னால் நோன்னு நினச்சாலும் நான் இன்னொன்று சொல்ல முடியும், நீங்கள் எஸ் மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இந்த பதவி வேணுமான்னு கேட்டப்போ நீங்கள் எஸ் சொன்னீங்க, உங்களுக்கு இந்த பதவி கிடச்சிச்சு. ஏன் எஸ் சொன்னீங்கன்னு கேட்டப்போ கிரியோன் ஆன்சர் பண்ணுறாரு, இஃப் ஐ டிடன்ட் சே எஸ் ஐ வுட் பி கன்சிடர்ட் அ கவர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தேர்ஃபோர் நீங்களும் ஒரு சூழ்நிலை கைதி, உங்களால் எஸ் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும், என்னால் நோ சொல்ல முடியும், நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நான் நோ சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது she makes her own choice and he cannot make his own choice because he is the government. Therefore he is to obey the rules and norms of the government. இந்த விஷயத்தை ஐரானிக்காக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ she is acting on her free will while Creon can act only according to the dictations of the government. So while ruined she is a queen. ஸோ அப்போ சொல்லும்போது நீங்கள் கிங் கிடையாது பட் நான் குயின் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பேரடாக்ஸை சொல்கிறாங்க. உங்களால் கிங் ஆனால் கிங் மாதிரி சொல்லிக்கலாமே தவிர அந்த பதவிக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அவ்வளோதான். பட் நான் என்னுடைய ராஜ்யத்தில் குயின், எனக்கு நான் தான் குயின் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் ஷோஸ் ஹவு த பொலிட்டிக்கல் நெசசிட்டி கம்பீட்ஸ் வித் த இண்டிவிஜுவலிசம், த ஹை இண்டிவிஜுவலிசம் ஆஃப் ஆண்டகனி. So Creon said yes, he can only sentence her to death. Creon asks her to pity him then and live. Antagony replies that she is not here to understand, only to say no and die. Creon asks her to pity him. என் மேலே உனக்கு இறக்கமே இல்லையா, ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்லாம் கேட்குறாரு. பட் அவங்க சொல்கிறாங்க, நான் இங்கே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்லை, நான் யார் சொல்கிறதும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, ஒன்லி டு சே நோ அண்ட் டை, நான் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நோ சொல்கிறதுக்காகவும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கும் ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. Creon makes a final appeal saying that Antigone needs to understand what goes on in the wings of her drama. As a child she must have known her brothers made her parents unhappy. Polynices was cruel, vicious, voluptuary, being too cowardly to imprison him. Oedipus let him join the Argive army. As soon as Polynices reached Argos, the attempts on Oedipus' life began. But Eteocles, Thebes' martyr, too plotted to overthrow his father. Both were gangsters. When Creon sent for their bodies, they were found mashed together in a bloody pulp. He had the prettier one brought in. So, two brothers பற்றின ட்ரூத்தை ரிவீல் பண்ணுறாங்க Creon.
நீ நினைக்கிற மாதிரி உங்கள் 2 பிரதர்ஸும் வந்து ரொம்ப லாயல்லாம் கிடையாது. பாலினிசிஸ் வாஸ் அ க்ரூயல் அண்ட் விஷியஸ் வல்ச்சுவஸ். பாலினிசிஸ் ரொம்ப க்ரூவலானவன், ரொம்ப விஷியஸான ஆள். பீங் டூ கவர்லி டு இம்ப்ரெசன் ஹிம், எடிபஸ் லெட் ஹிம் ஜாயின் த அட்ஜீவ் ஆர்மி. ஸோ அவனை இம்ப்ரெசன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா தான் அவனை வந்து அட்ஜீவ் ஆர்மியோட சேர்த்து விட்டார். As soon as Polynices reached Argos, the attempts on Oedipus' life began. But Eteocles, Thebes' martyr, too plotted to overthrow his father. But Polynices என்ன பண்ணான்னா ஆர்கோஸோட சேர்ந்தான். And attempts to Oedipus' life began. Oedipusோட லைஃப் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சுதாங்க. But Eteocles, Thebes' martyr, too plotted to overthrow his father. Eteocles வந்து Thebes' martyr, தீப்ஸோடைய மார்ட்டியர் அவன். டு பிளாட்டட் டு ஓவர் த்ரோ இஸ் ஃபாதர். அவனும் வந்து இப்போ மாட்டியான்னு கன்சிடர் பண்ண போகிறேன். அவனும் என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபாதரை வந்து கீல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தா, அவங்க அப்பாவை கொள்றதுக்கு பார்த்தா. போத் வேர் கேங்ஸ்டர்ஸ். இன்ஃபேக்ட் டு சே பாலினிசிஸ் அண்ட் எட்டியோக்ளஸ் போத் வேர் கேங்ஸ்டர்ஸ். 2 பேருமே கேங்ஸ்டர் தான். When Creon sent for their bodies, they were found mashed together in a bloody pulp. He had the prettier one brought in. இன்னும் சொல்லணும்னா 2 பாடியை நான் எடுத்துகிட்டு வரப்போ நான் வந்து யார் பாடி எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறேன்னா எட்டியோக்ளஸ் பாடி தான் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன். ஆனால் 2 பாடியும் மேஷப் ஆகிருந்தது. யார் என்னன்னே தெரில. எது ப்ரெட்டியராக இருக்கோ, எது அழகாக இருக்கோ அதை கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். அவங்க கொண்டு வந்த ஒரு பாடி தான் அது. அதனால் நீ இப்போ சண்டை போடுறதுலையோ இல்லை பரி பண்ணுறதுலையோ அர்த்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கலாக அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறமும் dashed Antigone moves to go to her room. Creon urges her to find Haemon and Mary quickly. She must not waste her life and its happiness. Antigone challenges his servile happiness. ஸோ பெட்டுக்கு போக சொல்கிறான். அப்புறம் ஹேமனை மேரேஜ் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருன்றான். அதுதான் லைஃபோடைய ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்கிறான். ஸோ ஹாப்பினஸ்க்கு உண்டான டெஃபினேஷனை அவள் சேலஞ்ச் பண்ணுறான். ஹாப்பினஸ்ஸுங்கிறது லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சர்வைல் ஹாப்பினஸ், தட் இஸ் காலம் ஃபுல்லாக ஒரு அடிமையாக இருக்கணும், அதுதான் அவங்களுடைய ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா. ஷீ இஸ் ஆஃப் த ட்ரைப் தட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஹேட்ஸ் மேன்ஸ் ஹோப். A distraught Ismene rushes in and begging Antigone's forgiveness and promising to help her. Antigone rejects her, but she does not deserve to die with her. Ismene வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட சிச்சுவேஷனை, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன், நானும் உன் கூட சேர்ந்து வரேன், சாகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். பட் ஆன்டிகனி ரிஜெக்ட்ஸ் her. வேண்டாம், நீ நல்லா வாழக்கூடியவ, நீ வேண்டாம் என் கூட வராதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அமுச்சு வைக்கிறாங்க. Ismene swears she will bury Polynices herself then. நானே போய் வேணால் பாலினிசிஸை பரி பண்ணுறேன் அப்படின்னா. Antigone calls on Creon to have her arrested, warning him that her disease is catching. ஸோ ஆன்டிகனி இந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுட்டு என்னை முதல்ல அரெஸ்ட் பண்ணிவிடு, எனக்கு வேண்டிய பனிஷ்மெண்ட்டை குடிச்சிரு, எனக்காக என் சிஸ்டர்லாம் எதுவும் பழி ஏற்றுக்க வேண்டாம் சொல்கிறாங்க. Creon relents. The chorus protest. Haemon enters and begs his father to stop the gods. Creon replies that the mob already knows the truth and he can do nothing. ஸோ கிரியன் வந்து எதுவும் மாற்றிக்க முடியாதுங்கிறாரு. கோரஸ்ட் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுது, பாவம் அவனை விட்டுடுன்னு சொல்லிட்டு கோரஸ் கத்துது. ஸோ ஆன்டிகனிக்கு சப்போர்ட்டாக கோரஸ் பேசுது. பட் ஹேமன் என்டர்ஸ் அண்ட் பெக்ஸ் இஸ் ஃபாதர் டு ஸ்டாப் த காட்ஸ். ஹேமன் உள்ளே வராரு, உள்ளே வந்து ஃபாதர்கிட்ட பெக் பண்ணுறாரு, வேண்டாம் பனிஷ்மெண்ட் வேணான்னு. பட் கிரியான் பிகம்ஸ் ஹெல்ப்லெஸ். ஏன்னா இப்போ வந்து பப்ளிக் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால் கிரியோன் எதுவும் மாற்றி பேச முடியாது. அப்படி பேசினா கிங்குங்கிற பவர், அந்த பவருக்கு ஒரு களங்கம் வந்துடும். Therefore, அவரால் மாற்றி பேச முடியாது. So Antigone sits before the first god in her cell. His is the last face she will see. So காடோட உட்காந்துருக்கா ஆன்டிகனி. The god rambles about his pay, rations and professional quibbles. நிறையா பற்றி பேசுகிறாங்க, பேயை பற்றி பேசுகிறாங்க, ரேஷன்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க, ப்ரொஃபஷனல் quibbles பற்றிலாம் கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. Antigone interrupts him, pointing out that she is soon to die. She asks how she is to be executed. The god informs her that she is to be immured. The god asks if she can do anything for her. She asks if he could give someone a letter offering him a ring. Reluctant to endanger his job, the god suggests that she dictate her letter and he write it in his notebook in the case they search his packets. Antigone winces but accepts. So அவளை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி கேட்குறாவ அந்த கார்டுகிட்ட. கார்டு சொல்கிறாங்க இப்போ எப்படி பனிஷ்மெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஒரு பயம் வருதுங்கிறது தெரியுது. அந்த டெத்தை பற்றின பயம் இருக்குது. என்னவோ போல்டு டிசிஷன் எடுத்துட்டோமே தவிர அந்த டெத்துங்கிற பயம் இருந்துட்டு தான் இருக்குள்ள.
நான் ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறேன், அதை கொண்டு போய் கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க, ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க. அண்டு அவனுக்கு ஒரு ரிங் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன், என் கையில் ஒரு ரிங் இருக்குது, அது உனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன், நீ போயிட்டு லெட்டரை கொடுத்துட்டு வான்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயத்தோடய அந்த கார்டு அந்த விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அந்த லெட்டரை ரிட்ரீட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதை பேப்பரில் எழுதிக்காமல் ஒரு நோட் புக்கில் கிறுக்கிக்கிறாரு, ஒரு ஸ்கிரைபிள் மாதிரி கிறுக்கிக்கிறாரு, சரியாக புரியக்கூடாதுன்றதுக்காக யாருக்கும். ஏன்னா பரவக்கூடிய கார்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது கார்ட்ஸோ இல்லை பேக்கெட்டில் எடுத்து வச்சு பண்ண கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கிறாரு. ஸோ she recites the letter. Forgive me, my darling. You would all have been so happy except for Antigone. என்னை மன்னிச்சிரு டார்லிங் சொல்லிட்டு அது ஹேமினுக்கு எழுதின லெட்டர். நீங்களாம் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கணும், ஆனால் எனக்காக தான் நீங்கள் இது மாதிரி எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க. Suddenly a drum roll is heard and the gods lead Antigone out. ஸோ ட்ரம் சவுண்ட் கேட்குது. உடனே ஆன்டகனி வெளியே எடுத்துகிட்டு வராங்க. The chorus enters announcing that it is Creon's turn. The messenger delivers the news. Antigone had just been immured. When the crowd heard Haemon's moan from within, Creon howled for the slaves to remove the stones. ஸோ ஒரு சின்ன கோயிலுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. அப்போ ஹேமனுடைய சவுண்டு உள்ள அந்த கோயிலுக்குள்ளேருந்து கேட்குது. கிரியோன் வந்திருக்காரு. உடனே அந்த ஸ்லேவ்ஸ்ட்டை சொல்கிறாரு, அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணு, ஒரு ஸ்டோன்ஸ்குள்ளே தான் அடைச்சி வச்சுருக்காரு அந்த கோயிலுக்குள்ளே, அந்த ஸ்டோனை ரிமூவ் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா ஹேமனுடைய சவுண்ட் உள்ள கேட்குது. பார்க்கும்போது Antigone had hung herself. Haemon then stabbed himself and lay beside Antigone in a pool of blood. ஸோ Antigone வந்து தூக்கு போட்டுட்ருக்காங்க, அங்கே இறந்துடுறாங்க. அப்போ ஹேமன் அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறார், குத்திக்கிறார் தன்னை. அப்பா தடுக்க வராருங்க, அவர் தள்ளி விட்டுட்டு ஸ்டாப் பண்ணி பூல் ஆஃப் பிளட்டில் கிடக்கிறாரு. Upon being told of Haemon's death, Eurydice finished her row of knitting, climbed to her room and cut her throat. ஸோ ஹேமனுடைய டெத் நியூஸ் கேட்ட உடனே அவங்களுடைய அம்மா யூரிடைஸ், அதாவது கிரியோனுடைய ஒய்ஃப், ரோ ஆஃப் knitting தைச்சிட்ருக்கிறத நிறுத்திட்டு நேராக மேலே ரூமுக்கு போயிட்டு அவங்க த்ரோட்டை கட் பண்ணிக்கிறாங்க. கிரியோன் இஸ் அலோன். கிரியோன் ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஆனால் the chorus notes that truly if it had not been for Antigone, all would have been at peace. ஸோ இவங்க ஒருத்தருக்காக தான், ஆன்டகனி ஒருத்தருக்காக தான் இவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க. அவங்களுக்காக மட்டும் இல்லைன்னா இவங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கோரஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுது. All who had to die have now died. யாரெல்லாம் ஏற்கனவே இறந்துட்டாங்க. Only the gods are left and the tragedy does not matter to them. கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ இருக்காங்க, ஆனால் அந்த ட்ராஜடி எதுவும் நடக்காத மாதிரி அவங்க கார்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்டு கிரியோன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட்ஸ் டூயிங் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க். அடுத்தது 5 o'clock ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, அது மாதிரி அந்த டயத்துக்கு மீட்டிங் போகணுங்கிற ஒரு கான்ஷியஸ்னஸோட அந்த சோகத்தை கூட மறைச்சிக்கிட்டு டக்குன்னு அடுத்த டியூட்டியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஹீ இஸ் ஆல்சோ டியூட்டி கான்ஷியஸ். ஸோ அவருடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து அவருடைய இமோஷன்ஸை பெருசாக டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி தெரியல. ஸோ வித் திஸ் நோட் த பிளே எண்ட்ஸ். With this note, I just would like to wind up this session. Kindly go through the text and come up with your discussions. Thank you so much. Do